जय जगन्नाथ। आमे शुणुछु अबलोकरा कहानी। चलतु आज शुणा अबलोकरा कहानीर द्वितीय भागर द्वितीय गप। तो गल्पटीर शीर्षक हेउछि कृत्तिवासଙ୍କ कीर्ति कथा। ता परदिन सकाळे गोसाई अबलोकरा दिहे दक्षिण दिग को तीर्थ करने को बाहरिले। किछि दूर जिबा परे दया नदी पड़िला। निकटरे पाटली शिखा पहाड़। दया नदी कुळुकुळु होई बही चली। नदीटीर जल बड़ परिष्कार देखि गोसाई कहिले, अबलोकरा आज बड़ खरा हेलाणी। एई नईकूल धर्मशाला रे आमे रहिजिबा। तू टंकाटिए नहीं गलु, पाखरे कोठी बजार पाइबु तो रोसई सौदा करी नहीं आसिबु। अबलोकरा गंठिली रखी टंका धरी बजार आड़े गला। किछि दूर जिबा परे देखिला गोटिए जागारे छोट छोट पत्थर केते गुड़िए जमा होई गोटिए पहाड़ आकार सृष्टि करिछि। सेही बाटरे जो बाटोई जाउछंती सेमाने छोट पत्थरटिए गोटेई नहीं सेई जागारे थई जुहार होई जाउछंती। सेठू देखि हाट सौदा आनी अबलोकरा कहिला, गोसाई तमे रोसई खाउ था, मु घर को जाउछि। गोसाई शुणी विरक्ति होई कहिले, अरे पुणी कोठी कौन देखिलु ना कौन? अबलोकरा कहिला, हाँ गोसाई, बजार को जिबा बेले देखिली बाटोई माने गोटिए बौल गछ मूलरे खंडिए करी छोट पत्थर थई जुहार हेई जाउछंती। जागाटी गोटिए पहाड़ भली उच्च हेई गलानी। मु जहाकू तार कारण पचारिली समस्ते मते कहिले कारण आमे जानुना, किंतु विधि अछि समस्ते एठी पत्थर थईकी जिबा, सेइथिपाई आमे एठी पत्थर पकाउछु। कारण केही जानती नाही, आमे मध्य जानुना। तमे जदि गोसाई तार कारण न बतेइबो ताहेले मु गंठिली धरिली आउ चलिली, तमे एठी रहिथा। अबलोकरा कथा शुणी गोसाई विरक्ति होई कहिले, अच्छा पुत खाई पुओ को आनी मु तो बड़ विपदरे पड़िली रे। खाली कौन ह्याप अबलोकरा ना पाइछि। एहा भाबी गोसाई कहिले, कौन आउ करिबा, जहा तो हेलाणी हेलाणी। हौ रे पक्का कमल रक छता, अबलोकरा रे सुन से कथा। अबलोकरा बसिबारु गोसाई कहिले, ए जगाटी ना अभय नगर। एठारे अनेक दिन आगे कृत्तिवास नामरे जड़े ब्राह्मण पंडित थिले। तांको बापा पंडित थिबारु कृत्तिवासंकर नाना विद्यारे ज्ञान थिला। पिलादिने नाट दल गढ़ी सेथिरे सबुबेले से लागिथिले। तेणु तांको जमी जमा जहा थिला ताकू बिकी किणी खाउथिले। साधारण लोक ओ टिकिए ओला धरण से थिले, हेले नाना शास्त्र तांकर ज्ञान थिला। तथापि उदार उदास भावरे से रहुथिले। पाटली नामरे तांकर गोटिए परमा सुंदरी स्त्री थिले। से जेपरी रूपसी सेहीपरी बुद्धिमती थिले। से सती को आखपाखरे लोक देवी परी मणुथिले। दुई प्राणीजाक बड़ पर उपकारी। केही केही कृत्तिवासंकु बोका बोली कहंती। एकथा शुणी मध्य से निजर महत् गुण धरी रही थांती। जेउ दिन जहा जुटे खटी खाई आनी कुटुंब पसंती। चोरी मिछकु शत्रु भावी उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, एही नीतिरे समस्तंकु समान मणि दुखे कष्टे दिन काटंती। तांकर ई उदारतार सुजोग नहीं बहुत खल दुष्ट लोक आसी तांको पाखरे जुटंती। तथापि से चंदन गछ जेपरी मूलरे सर्प, आगरे पक्षी, डालरे बानर, फूलरे भ्रमर द्वारा आवेष्टि हेले मध्य से तार महत् गुण सुशीतलता और सुबास दान करिबा छाड़े नाही, सेहीपरि कृत्तिवास मध्य चलु थांती। थरे आखपाखरु केतेक लोक तीर्थ करि बाहरिले। एहा देखि ब्राह्मणक मन छटपट हेला। से घरे आसी केवल मुंड कुंडेई हेबारे लागिले। तांकु एपरि करिबार देखि ब्राह्मणी पचारिले, कि हो कौन एते भाबुछ कि हर घड़ी मुंड कुंडेई होउछ? ब्राह्मण कहिले, आहे से गाँ ए गाँ करी बहुत लोक गोदावरी आदि तीर्थ करने को जाउछंती। आमर जदि किछि टंका पैसा थांता आमे मध्य जाई पारि थांते। पाटली कहिले, टंका पैसा कौन मंदिर मंदिर बसी मंदिरा बजाइले ढाली होई पड़िबो? हाथ न खटिले पेट उपास बोली कथा अछि ना। तुमे खटिबो नाही, जुटिबो कुआडू?
ଧନ ଅର୍ଜିଲେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। এই କଥା ପରା ରହିଛି। ଧନ ନ ଅର୍ଜି ତୀର୍ଥ କରି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ କିପରି? ଏ କଥା ଶୁଣି କୃତ୍ତିବାସ କହିଲେ, ସତ କହିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ କେଉଁଠି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଏହା କହି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ରହିଲେ। ରାତି ପାଇବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠି ଗାଧୁଆ ସ୍ନାନ କରି ଚିତା ପଇତା ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ତାର ଶଗଡ଼ ବୋଝେଇ କରି ଆଗରେ 10ଟା ପଛରେ 10ଟା ନେଇ ମଝିରେ ସୁଆରି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୌଦାଗର ଯାଉଛି ୟାକୁ ହିଁ ପଚାରିଲେ ଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ବତେଇଦେବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଯାଇ ସୌଦାଗରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି ଆସିଥିବାର କାରଣ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୌଦାଗର କହିଲେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ କାହାକୁ କଣା କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ଦେଉନାହୁଁ। ତେବେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଆମେ ହେଇଟି ଆଗରେ ମାସେ ପକ୍ଷେ ରହିବୁ। ସେଇଠି ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ତୁମର ଦରମା ଠିକ୍ କରିଦେବା। ସୌଦାଗରଙ୍କ କଥାରେ କୃତ୍ତିବାସ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ନାନା ରକମ ହିସାବପତ୍ର କରୁଥାନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଏ, ବାହାର ଘଟଣା ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦେଖି ସୌଦାଗର ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ନିକଟ ଦେଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଶବ ନେଇ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୌଦାଗର ପଚାରିଲେ, ଦାସେ, ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କାହିଁକି ହରିବୋଲ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦାସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ମଶାଣିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶବଦାହ କରିବାକୁ। ସୌଦାଗର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବକୁ ସେମାନେ ଦାହ କରିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମରିଯାଇଛି ନା ତରିଯାଇଛି। ସୌଦାଗର କଥା ଶୁଣି କୃତ୍ତିବାସ ଶ୍ମଶାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟ ହେବାରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଦରବୁଢ଼ା ପୁରୁଷର ଶବରେ ଫୁଲ ଲୁଗା ସଜେଇ ସଜେଇ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଟିକିଏ ରହିଯିବଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଡାକିବାର ଶୁଣି ଟିକିଏ ଚାଲି ମଠ କରି ପଛେଇ ଗଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କୃତ୍ତିବାସ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ ଶବ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଶ୍ମଶାନକୁ, ପଚାରୁଛ ପୁଣି କ'ଣ? କୃତ୍ତିବାସ କହିଲେ, ବୁଝିଲି ଯେ, ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ନା ତରିଯାଇଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2-4 ଜଣ ଟୋକା ଲୋକ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଖି ଲାଲ କରି ଆସି କହିଲେ, ହ୍ୟାପ ଅପଯୋଶିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦବୁ ଯେ 2 ପାହାର କଷି ବପାକୁ ମଉସା କରି ପଳେଇବ। ହ୍ୟାପ ଚତୁରା ଆସିଛି ପଚାରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ 10 ହାତ ପଛେଇ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଭାବିଲେ, ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଡାଙ୍ଗ କଷିଦେଲେ ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ କିଏ? ତା ଛଡ଼ା ପଇତା ବି ମାରା ହେବ। ଟୋକା ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଯେଉଁ ମକମକିଆ ବଳ ବୟସ, ଏହା ଭାବି ରାମ ରାମ କହି ପଛେଇ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଜଣେ ଦରବୁଢ଼ା ଲୋକ ପଛେଇ ପଛେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୀରବରେ ଭୀରୁ ପରି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଗୋସେଇଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ପଚାରୁଥିଲି ଲୋକଟା ମରିଗଲା ନା ତରିଗଲା। ସେ କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଟିକିଏ ଭାବି କହିଲା, ନାଇଁ, ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି। ତାର 3 ପୁଅ ଯାକ କୋକେଇ କାନ୍ଧେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପରା। ଏହା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ଲେଉଟି ସୌଦାଗରଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ମହାଜନେ, ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ତାର 3 ପୁଅ ଓ ଭାଇମାନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୌଦାଗର ସେଦିନ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ କିଛି ଡେରି ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ପତିବ୍ରତା ପାଟଳୀ ଦେବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଲେ। ହେଲେ ମୁହଁଟିରେ କିପରି ଏକ ବିରସ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ଦେଖି ପାଟଳୀ ପଚାରିଲେ, କି ଗୋ, ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି କି ତମର? ଗୋଟିକରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିଲ?
କୃତ୍ତିବାସ ଉଦାର ମୁହଁରେ କହିଲେ, ଆଜି ସୌଦାଗରଟା ମୋତେ ଏମିତି ଅକଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲା ଯେ ବିପଦ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେ ପାଟଳି। ପାଟଳି ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ କି? ଆହେ, 10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମଡ଼ା ନେଇ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୌଦାଗରଟା ମୋତେ କହିଲା, ଗଲ ଦାସେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିବ ଯେଉଁ ମଡ଼ାଟାକୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି ନା ତରିଯାଇଛି। ତୁମେ ଓଲଟା ବୁଝନି, ସେ ମଣିଷ ନ ମଲେ ତାକୁ କ'ଣ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନିଅନ୍ତି? କ'ଣ କରିବି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତା କଥା ମାନି ପଚାରିବାକୁ ଗଲି। ପାଟଳି କହିଲେ, ଗଲ ତ ପୁଣି ଗାଳି ଶୁଣିଲ କାହିଁକି? ଆହେ, ସିଏ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲା କି? ବେଶୀ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲା। ତାହେଲେ କିଏ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଲା? ପୁଣି ପାଟଳି ପଚାରିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମଶାଣିକୁ ନେଉଥିଲେ ମ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଶବ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେଇମାନେ ପରା ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ମଡ଼ାଟା ମରିଯାଇଛି ନା ତରିଯାଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟୋକା ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ତୋଡ଼ି ଆସିଲେ ନା, ଆଉ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଲୁଗା ଖରାପ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବୋଲି ସିନା ସମ୍ଭାଳି ନେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହବ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆସି ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ ବେଜାର ହେଲା। ହେଲେ ଅମାନିଆ ଟୋକା କ'ଣ ମାନିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ମୁଁ 10 ପାଦ ପଛେଇ ଆଇଲାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି ନା। ଯା ହେଉ, ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି, ତା ପୁଅ ପୁତୁରାମାନେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆସି ସୌଦାଗରକୁ କହିବାରୁ ସେ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଜି ମୋତେ ଦେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପାଟଳି କହିଲେ, ତମେ ସେମିତି କୋଉ କଥା ଅକଲରେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କି ହେ, ତମେ ତ ପଚାରିଥାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଦାହ କରିବାକୁ ନେଉଛ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଥାନ୍ତ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଲୋକଟା ତରିଯାଇଛି। ଏତିକି ତମର ଅକଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଗାଳି ଶୁଣିବା କଥାଟା କଲ। ପାଟଳି କଥା ଶୁଣି ଦାସେ ଟିକିଏ ଭାବି ନେଇ ହସି ହସି କହିଲେ, ସତ୍ ସତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ୍ କଥା। ମୋର ଏତେ ଅକଲ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଯେ ପଚାରିବି? ମୋ ମା ଯଦି ତମ ପରି ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିନା ସାଧାରଣ କଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତା। ସେଟା ତ ଅଲି ଥିଲା, ଅଲା ପୁଅ କରି ଥୋଇଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପରା, ମା ମାନେ କଥା କହିବା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ଗଣ୍ଡାଏ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇବା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସୌଦାଗର ଦେଖିଲେ କେତୋଟି ଗାୟାଳ ପିଲା ଗୋରୁ ପୋଲ ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୌଦାଗର କହିଲେ, କୃତ୍ତିବାସେ, ଆପଣ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟାଳ ପିଲା ଗୋରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ପୋଲର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଲେଉଟି ଆସିବ, ଯଦି ଅଛି କହନ୍ତି କେତୋଟି ଅଛି ବୁଝି ଆସିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦାସେ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ଟଙ୍କାଟାଏ ଜାଗାରେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋଭରେ ଆଉ ଚାକିରିର ମୋହ ହେତୁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଆଚ୍ଛା କହି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଭାବିଲେ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ ଭୂତ ଧରିଛି କି? ଅକାଳିଆ କଥା କହି ପଠଉଛି ମୋତେ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟି ଡାବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାକି ପଞ୍ଜାଏ କିତକିତ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇବେଳେ କୃତ୍ତିବାସ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହଇରେ ପିଲା, ଟିକିଏ ରହିବଟି? ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁନା? ନ କହି କ'ଣ ପଳାଉଛ? ତହୁଁ କୃତ୍ତିବାସ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଇ ଗାଈ ଗୋରୁର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି? ସେଇଠୁ ସେ ପିଲା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଚରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଟି ଡାବଲ ପିଲା କହିଲା, ଆରେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ବା, ଡାବଲ ଦେଇ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁଟି ତା ଉପରକୁ କଷିଦେବୁ ଯେ ଦାଦିକୁ ବପା ଡାକି ପଳେଇବ। ଚତୁରିଆଟାକୁ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ହେ 6 ଦୌଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା, ତୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଦେଖିନାହୁଁ? ଯା ଯା, ନହେଲେ ଏଇ 5 ଜଣକୁ ଅନେଇ କଥା କହ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା କହିଲା, କହୁଛୁ କ'ଣ ବା, ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ତ ଲଗେଇ ଦେବୁ ଯେ ଏକାବାରକେ ବୁଝୁଥିବ। କୃତ୍ତିବାସ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଚଡ଼ା ପିଲା, ୟାଙ୍କର ତ ଗୁରୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଝୁଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଯଦି 2 ଡାଙ୍ଗ ବସେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ମାରଣା ଷଣ୍ଢକୁ ଯଦି ହୁରୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ଭଲେ ଭଲେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ପଳେଇବା ଭଲ। କଥାରେ ଅଛି, ଆରେ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇ ସୌଦାଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁହଁଟି ବିରସିଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସୌଦାଗରେ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ ମଉଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ପିଲାଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ବୁଝି ଆସିଲେ କ'ଣ ଦାସେ? କୃତ୍ତିବାସ ମୁହଁ ଭାରି କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅକଳିଆ କଥା କହି ବୁଝି ଆସିବାକୁ ପଠେଇଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ନହେଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୌଦାଗର ମୁରିକି ହସି କହିଲେ, ପିଲାଏ ଶୁଣି ରାଗିଲେ କି? ଦାସେ କହିଲେ, ରାଗିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏକବାର ତ ନିଆଁ ବାଣ ପାଲଟି ଗଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ପିଲା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଚରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଟି ଡାବଲ ପିଲା କହିଲା, ଆରେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ବା, ଡାବଲ ଦେଇ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁଟି ତା ଉପରକୁ କଷିଦେବୁ ଯେ ଦାଦିକୁ ବପା ଡାକି ପଳେଇବ। ଚତୁରିଆଟାକୁ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଞ୍ଚଣ ଦେଖେଇ କହିଲା, ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା, ସିଧା ବାଟ ଦେଖି ପଳା। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି। ବାଧା ଦେଇ ସୌଦାଗର କହିଲେ, ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅବିକା ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସୌଦାଗର ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। କୃତ୍ତିବାସ ଟଙ୍କା 2ଟି ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରୁ ତ ସୁଖ ମିଳିଲା, ପୁଣି ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଷୋଳ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ପାଟଳି ଚମକି ଉଠିଲେ। ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, କି ହୋ, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁହଁ ବିରସିଆ କାହିଁକି ଦିଶୁଛି? ପୁଣି ଏତେ ଷୋଳ ଆସିଲଣି ଯେ? କୃତ୍ତିବାସ କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଠେ ଗାଈ ନେଇ ଗାୟାଳ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଦୁଆଟାର ଯେ କୋଉ ମରଜି ଗରଜିଲା। କହିଲେ, ଦାସେ ଗଲ ସେଇ ଗାୟାଳଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ପଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଥିଲେ କେତୋଟି ବୁଝି ଆସିବ। ବହିପ ମୂର୍ଖଟାର ଏତେକ ଅକଲ ନାହିଁ ଯେ ଗୋରୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଚୋରାବୁଲା କେମିତି କରନ୍ତେ? ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲା ପରା। ପାଟଳି କହିଲା, ତମେ ଯାଇ କ'ଣ ପଚାରିଲ ତେବେ? ଆହେ, ମୁଁ ଚାକିରିକୁ ଚାହିଁ ଯାଇ ଗାୟାଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଲେ ନା, କ'ଣ କହିବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଗରୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମନା କରିଛି, ବଞ୍ଚନଂ ଚାପମାନଂଚ ପ୍ରତିମାନ ପ୍ରକାଶୟତେ। ଅପମାନ ହେବା କଥା କାହାକୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିନଥାନ୍ତି? ସେଇଠୁ ପାଟଳି କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସିନା କହିବ ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ନାହିଁ? ସେଇଠୁ ଦାସେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ଗୋରୁପଲ ଗୋଠରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ତ? ଥକେ କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ କେମିତି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଷଣ୍ଢ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆ ପଛରେ, ବପାକୁ ଦାଦି କହି ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା କହିଲା, ପାଞ୍ଚଣକୁ ଦେଖିଛୁ ତ, ସିଧା ବାଟ କାଟି ଚାଲିଯା। ଏମିତି କହି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସେମିତି ଗାଳି ଶୁଣିବା ବୁଦ୍ଧି କରି ଯାଇଥିଲ ନା? କି ହୋ, ତମେ ତ ଯାଇ ଗାୟାଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ ତମ ଗୋଠରେ ଅଣ୍ଡିରା ଷଣ୍ଢ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗୁରୁମଣି ଗୋରୁ ଗଣି ବତେଇଥାନ୍ତେ। ତାହା ନ କରି ତମେ ଏମିତି ଅକଳିଆ କରି ପଚାରିଲ ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଗାଈ ମାଇ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ, ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ? ଗାଈ ମାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଧରଣୀ ପରି ଧରିବେ, ବେଶୀ ହେଲେ 10ଟାରୁ 20ଟା। ଅଣ୍ଡିରା ପୁରୁଷର କୋଟି କୋଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ରାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନିମୁଣ୍ଡିଆ ବଳି କହନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିନଥିଲ ତମେ? ପାଟୁଳିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୃତ୍ତିବାସ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲେ, ସତଗ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସବୁ ଜାଣେ, ଅଥଚ ସେଇ ଅକଲ ଟିକକ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ବଦଖଇ।
ତହିଁ ଆର ଦିନ କୃତ୍ତିବାସ ହସ ହସ ମୁହଁ କରି ଯାଇ ସୌଦାଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସୌଦାଗର ପଚାରିଲେ, କି ହୋ କୃତ୍ତିବାସ, ମୁହଁଟି ବଡ଼ ହରସ ଦିଶୁଛି ଯେ? ଘରଣୀ ଘରେ ପିଠାପଣା କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? କୃତ୍ତିବାସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେ ଏତେ ଗହନରୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି କି? ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ସିନା ଘରଣୀ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ସେଇଠୁ ମୃଦୁ ହସି ସୌଦାଗର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ? ଆଜ୍ଞା, ପହିଲା କଥାଟି ବୁଝେଇଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ପୁଅ ଝିଅ ଥାଇ ମରିଯାଏ ସେ ମରିଗଲା। ଯାହାର ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ରହିଲେ ନାହିଁ ସେ ତରିଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ବୁଝେଇ ଦେଲା, ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଗୋରୁ ପଲରେ ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ପୁରୁଷ ନଥିବା ମାଇକିନା ଘରକୁ ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଘର କହନ୍ତି। ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ କାଲିଠୁ ବୁଝି ଭାବି ଭାବି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠେଇଁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଏତେ ଗୁମରରୁ କଥା ଆଣି କହିପାରନ୍ତି? କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୌଦାଗରଙ୍କ ମୁହଁରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଭାବ ଛାୟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ମୌନ ରହି କହିଲେ, ଦାସେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀ ମହିୟସୀ। ଆପଣ ଏକ ମହିଆଣ୍ଡ ଉଦାରଚେତା। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋର ଏଇ କେତେଦିନ ସଙ୍ଗତରୁ ଧନ ଜନର ବିଦ୍ୟା ଦଳର ଅହମିକା ଖସିଯାଇଛି। ବୟସ କୁଟିଳ ବିଷମ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଜ ଆସିଛି। ହୀନ ଲୋକ ସଙ୍ଗତରୁ ହୀନତା ମିଳେ। ସମାନ ଲୋକ ସଙ୍ଗତରୁ ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ମିଳେ। ବହୁଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀ ମହିୟସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ଯିବି। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଜାଣିବାକୁ ମୋ ମନ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କଥା ଜଣେଇ ମତାମତ ଜାଣି ଆସନ୍ତୁ। ସୌଦାଗରଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି କୃତ୍ତିବାସ ଲେଉଟିଲେ। ଘରେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ପାଟଳୀ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସିଲ ନାହିଁ? କିଓ, ତମେ ମୋ ମତ ନେବାକୁ କୋଉ ଅକଲରେ ଆସୁଥିଲ? ପତି ପତ୍ନୀ ପରା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। କୃତ୍ତିବାସ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ବସେଇବୁ କୋଉଠି? ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କ'ଣ? ପାଟଳୀ କହିଲେ, ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେବୁ। ସିଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରୂପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ବଡ଼? ସିଏ ତ ପୁଣି ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର ଘରେ ଯାଇ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ। କୃତ୍ତିବାସ କହିଲେ, ସତ କହିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା। ପାଟଳୀ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ, ଯା ଯା, ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ତ ଡାକିବାକୁ ଯିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ ହେବ? ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ଆସିବେ ନା ତମ ଘର ସଜେଇ ଦେବେ? କୃତ୍ତିବାସ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ? କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ କି? ପାଟଳୀ କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ କୁହନା। ଯିଏ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ମାରି ନିଜ ଘର ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ଉଠେଇ ଦେବ ତୁମ ଘର? ଛାଡ଼, ତୁମେ ସୌଦାଗର ପୁଅକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ଯାଅ। ଏହା କହି ସେ ଯୋଗାଡ଼ ସଜାଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏଣେ କୃତ୍ତିବାସ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେପଟେ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କୁ ପଠେଇ ସୌଦାଗର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏଇବେଳେ କୃତ୍ତିବାସ ପହଞ୍ଚି ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ନେଲି ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଡ଼ ବେଜାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଅବିକା ଚାଲନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଶୁଣି ସୌଦାଗର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଟଳୀ ଦେବୀ ଆଶା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅକୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପିଢ଼ା ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଦରଜା ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସୌଦାଗର ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରରେ ସତ୍ୟଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ଝଟକ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଚହୁଟୁଛି।
ହସ ହସ ମୁଖରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ମାଧୁଧାରା। ଚାହାଣୀରେ ମମତା, ଠାଣିରେ କରୁଣା, ପାଦ ତଳେ ଲଟି ପଡ଼ୁଛି ମାତୃମୟୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ପବିତ୍ରତା। ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧତ ମୁଣ୍ଡ ବି ନଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚିହ୍ନି ଆସି ସୌଦାଗର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପାଟଳୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବାପା, ଶୂଦ୍ର ପିଲାଟି ପାଣି ଆଣି ଥୋଇଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବସ। ବାଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଟି ପରି ସୌଦାଗର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପିଢ଼ାରେ ବସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥରର ରେକାବିରେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ପିଠା, ଗିଲାସେ ଦୁଧ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମା ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସନ୍ତାନ ଖୁସି ହେବା ପରି ସୌଦାଗର ଖାଇ ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଗୁଣ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଯାହା ଭଲ ବୁଝିବେ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା କହି ସୌଦାଗର 2000 ଟଙ୍କାର ସୁନାମୋହର ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପାଟଳୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାପା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ରକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପକ୍ଷୀକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଏକଥା ତ ଶୁଣିଥିବ। ଆପଣ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସୌଦାଗର କହିଲେ, ନା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ଦେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଫେରସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ସରଳତା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଉଦାରତା ରହିଛି, ମୋର ଜଟିଳ କୁଟିଳ ଜୀବନରେ ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲିଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା ମୁଁ ପାଇଲିଣି, ସେଥିରୁ ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଧନ ଆୟ କରି ସେ ଧନରୁ ଯଦି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ନ ପାଆନ୍ତି, ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ପରୋପକାର ପରଯତ୍ନ କରି ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଧନ ଜୀବନରେ ମହତ୍ତ୍ୱତା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସୌଦାଗର ବିଦାୟ ନେଲେ। ହେଲେ ସେ ଧନକୁ ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ କୃତ୍ତିବାସ ଦାସେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ କିଏ ଧର୍ମ ପୁଅ, କିଏ ଧର୍ମ ଝିଅ, କିଏ ଧର୍ମ ଭାଇ, କିଏ ଧର୍ମ ବାପା, ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଶା ଥିଲା ସେଇ ଦଶା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ଦିନ ଯିବା ପରେ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ମଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମାହାର୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାତି 400 ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯେହେତୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପଥରୁ ଶୁଣି ପଥିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ମରିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ପଥୁକୀମାନେ ପଥରୁ ଶୁଣି ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଉପରେ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ସ୍ମୃତି ଆଜି ଯାଏଁ ଲିଭୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପଥିକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଥର ରଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୂଳ କାରଣ ନ ଜାଣି ବାଟୋଇମାନେ ବିଧି ରକ୍ଷା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ସେ ସମାଧିର ନାମ ହୋଇଛି ପଥର ଶୁଣି। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ବନ ଦେବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ କିରେ ଅବଲୋକରା, ଏ ହେଉଛି କୃତ୍ତିବାସଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ। କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ତୁ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବୁ 100 ରାତି ନିଅଣ୍ଟ ହେବ। ଏହା କହି ଗୋସେଇଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଏଇଠି ଆମର ଶେଷ ହେଲା 2ୟ ଗଳ୍ପ।